فرجهم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين۔ ناظرین کرام، پروگرام لبیک یا حسین میں آپ کو خوش آمدید عرض کرتے ہیں۔ یہ رستہ کربلا کا رستہ، یہ وہ جگہ جہاں آنے کی خواہش ہر انسان کرتا ہے۔ جیسے کہ آپ اپنی اسکرین پر ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ ہم وقتاً فوقتاً آپ سے ملاقات کرتے ہیں، آپ سے گفتگو کرتے ہیں اور آپ کو نجف سے کربلا کے اس پیدل سفر کے مناظر آپ کی اسکرین پر موجود ہیں، ہم آپ کو دکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور جس طرح سے یہ دن گزرتے جا رہے ہیں، قافلے رواں دواں ہیں اور لوگوں کے اس ہجوم میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، جس قدر اربعین اور چہلوں میں امام حسین قریب آتا جا رہا ہے، اس قدر لوگوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اور یقیناً کیوں نہ ہو، کیونکہ حسین سے عشق اور محبت رکھنے والے ان کا جوش، ان کا جذبہ اور ان کا ولولہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اور یہ جوش اور جذبہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اور زائرین اپنے اس سفر پر گامزن ہیں اور یہ سفر کا ہر قدم انہیں حسین ابن علی کے قریب کر رہا ہے۔ کیوں نہ ہو، کیونکہ یہ زائرین امام حسین ہیں، کیونکہ جو زائرین امام حسین ہیں ان کا مقام اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے۔ اللہ کے فرشتے اور ائمہ معصومین علیہم السلام نے روایات میں جو مقام بتایا ہے کہ امام محمد باقر علیہ السلام یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بھی امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرنے کے لیے شوق اور ذوق کے ساتھ آتا ہے تو یقیناً اللہ کے ہاں اس کا اجر ہوتا ہے۔ وہ اجر کیا ہے؟ امام فرماتے ہیں کہ جو بھی رسول گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت علی علیہ السلام اور حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی محبت میں امام حسین کی زیارت کرنے کے لیے آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے وہ اجر عطا کرتا ہے۔ وہ کون سا اجر ہوتا ہے؟ اللہ اسے اجر یہ دیتا ہے کہ اسے جنت میں داخل کرے گا اور اسے بہشتی دسترخوان پر کھانا کھانا نصیب ہوگا، اور بہشتی دسترخوان پر وہ اس وقت کھانا کھا رہا ہوگا اور اس سے لطف اندوز ہوگا کہ باقی لوگ ابھی اپنا حساب و کتاب دے رہے ہوں گے۔ اس لیے یہ اجر ہے زائرین کا کہ باقی لوگ اپنا حساب و کتاب میں مصروف ہوں گے اور یہ بہشتی دسترخوان سے استفادہ کر رہا ہوگا۔ یقیناً کیا خوبصورت منظر ہوگا، کیا خوبصورت لمحہ ہوگا وہ کہ جب انسان بہشتی دسترخوان سے لطف اندوز ہو رہا ہوگا اور اس وقت باقی اپنے حساب و کتاب میں مصروف ہوں گے۔ خدا جانتا ہے کہ یقیناً زائرین امام علیہ السلام کا کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے، اور یقیناً اسی کے متعلق امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی امام حسین کی معرفت رکھتے ہوئے آپ کی زیارت کرنے کے لیے آئے گا اور وہ زیارت ایسی ہوگی کہ اس زیارت میں خلوص، اس زیارت کے اندر اخلاص ہوگا، کوئی ریاکاری نہیں ہوگی، تو وہ زیارت کیسی زیارت ہوگی؟ وہ زیارت اللہ کے ہاں قابل قبول ہوگی۔ جب ریاکاری کے بغیر زیارت کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت عطا کرے گا۔ اور اسی بارے میں امام موسیٰ کاظم نے فرمایا کہ جس کی زیارت معرفت کے ساتھ زیارت ہوگی، اس کا چھوٹا سا چھوٹا سب سے ادنا درجہ یہ ہے کہ اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، پچھلا نامہ اعمال صاف ہو جائے گا، آئندہ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اجر عطا کرے گا اور وہ پھر نئے سرے سے اعمال انجام دے گا۔ عشق کسے کہتے ہیں؟ محبت و الفت کی حقیقت کیا ہے؟ جی ہاں ناظرین، آپ مناظر براہ راست اپنے سامنے ملاحظہ فرما رہے ہیں ہادی ٹی وی کی اسکرین پر کہ جہاں آپ کو کربلا سے براہ راست وہ مناظر دکھائے جا رہے ہیں کہ جو قدم بڑھتے چلے جا رہے ہیں امام حسین کی جانب، کہ کارواں رواں دواں ہیں امام حسین علیہ السلام کی جانب، کہ یقیناً یہ قدم بڑھنے کا ہی ارادہ رکھتے ہیں اور
عزم و استقلال رکھتے ہیں کہ یہ یوں بڑھے چلے جائیں گے یہاں تک کہ یہ رستے انہیں امام حسین علیہ السلام تک پہنچا دیں، یہ فاصلے انہیں امام حسین علیہ السلام سے ملا دیں۔ یہ قدم پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہیں، چاہے یہ اٹھتے ہوئے قدم کسی بچے کے ہوں یا یہ اٹھتے ہوئے قدم کسی جوان کے ہوں یا کسی خاتون اور کسی بزرگ کے ہوں۔ یہ تیار نہیں ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کے وصال اور امام حسین علیہ السلام سے ملاقات اور زیارت سے کم قیمت پر راضی ہوں۔ یہ ہرگز تیار نہیں ہیں کہ یہ اپنے بدنوں کی، اپنے جسموں کی، اپنے قدموں کی کچھ سستی برداشت کریں، اس لیے کہ یقیناً ہدف انسان کے سفر کو معین کرتا ہے کہ یہ کوئی عالی سفر ہے یا کوئی دانی سفر ہے یا یہ کوئی بہت بلند و بالا اور عرفہ و اعلیٰ ہدف رکھتا ہے، تو یقیناً حسین سے بڑا مقصد کوئی نہیں ہو سکتا، حسین سے بڑا ہدف کوئی نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے یہ سب اسی حوصلے اور جذبے اور جنون کے ساتھ امام حسین علیہ السلام کی طرف بڑھتے ہوئے یہ اعلان کر رہے ہیں کہ دیکھو آج اگر کوئی امام حسین علیہ السلام سے کم قیمت ہمیں ملی تو ہم اس پہ راضی نہیں ہیں، ہم اپنا گھر بار، اپنا آرام و سکون، ہر چیز لٹانے کو تو تیار ہیں، لیکن امام حسین علیہ السلام سے کم قیمت پر ہم راضی اور آمادہ اور تیار نہیں ہیں۔ یقیناً یہ مناظر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کاروان سوئے کربلا چل رہے ہیں اور بہت سے افراد ہیں جو مسلسل اس کاروان کا حصہ بنے چلے جا رہے ہیں۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ نجف سے کربلا کا وہ مختصر راستہ ہے کہ جو زیادہ معروف ہے، لیکن اس کے علاوہ کئی اور راستے ہیں کہ جو تقریباً 10 کے قریب ہے، کہ ان میں سے کوئی راستہ 600 کلومیٹر کی طویل ترین مسافت رکھتا ہے، کوئی راستہ 300 اور اسی طرح کوئی راستہ ایسا ہے کہ جو 270 کلومیٹر یا اس سے بھی زائد کی مسافت رکھتا ہے، لیکن یہ کلومیٹرز میں لمبائی کا زیادہ ہونا کبھی بھی انسان کو اس عزم سے روک نہیں پا رہا۔ اس کے راستے کی مشکلات جتنی بھی ہوں، چاہے راستے کی حرارت ہو، موسم کی شدت ہو، یہ عشاق کے قافلے رواں دواں ہیں۔ خوبصورت مناظر آپ فضائے کربلا اور فضائے نجف میں ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ یہ نجف و کربلا کا درمیانی راستہ کہ جہاں علم سید الشہداء کو فضا میں بلند کیا ہوا ہے اور خوبصورتی کے ساتھ اپنی عقیدت کو امام حسین علیہ السلام سے جوڑا جا رہا ہے کہ ہم اپنے سروں سے بھی بلند ایک چیز رکھتے ہیں اور وہ ہے پرچم امام حسین علیہ السلام، جو یقیناً عکاسی کرتا ہے، ترجمانی کرتا ہے، ہمارے جذبات کو دنیا کے سامنے رکھنے کے لیے آسانی رکھتا ہے کہ ہم اگر پرچم امام حسین کے جو منسوب ہو گیا سید الشہداء سے اپنے سروں سے بلند رکھتے ہیں تو ہم فکر سید الشہداء کو، ہم حریت سید الشہداء کو، ہم پیغام سید الشہداء کو، ہم کلمات سید الشہداء کو، ہم سیرت مبارکہ سید الشہداء کو، ہم حیات مبارکہ سید الشہداء کو سب سے بلند رکھتے ہیں، اپنے سروں سے اونچا رکھیں گے ہر وہ چیز کہ جس کی نسبت ہوگی حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ۔ یقیناً یہ قدم بڑھتے چلے جا رہے ہیں، یہاں دھوپ کی شدت آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں، لیکن یہ قدم پیچھے نہیں ہٹیں گے، اب کسی قیمت پر پیچھے نہیں ہٹیں گے یہاں تک کہ یہ ساری رکاوٹیں ہار مان جائیں اور ان عشاق کو اپنے معشوق حقیقی سے ملا دیں اور یہ وصل پر انتہا ہونے والی محبت اپنے حسن اختتام کو پہنچے اور امام حسین علیہ السلام اپنے زائرین کا خود استقبال کرتے ہوئے نظر آئیں۔ اور جس طرح رسم دنیا ہے کہ کسی سے اگر عشق کا اظہار کیا جائے، محبت کا اظہار کیا جائے، چاہے وہ کسی دنیاوی محبت کا قصہ ہو یا کسی معنوی محبت کا قصہ ہو، تو وہاں پر معشوق کی طرف سے ایک سوال کیا جاتا ہے، یہی سوال کیا جاتا ہے اگر پیار کرنے کا دعویٰ ہے، اگر عشق کرنے کا دعویٰ ہے تو بتاؤ یہ عشق
कितना है, कितना मुझसे प्यार करते हो। और उसका इख्तिताम इस सवाल पर होता है, अगर वाकई मुझसे इश्क करते हो तो बताओ मेरे लिए क्या कर सकते हो, मेरे लिए सबसे बड़ी क्या कीमत अदा कर सकते हो। तो यकीनन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से भी ये दावा मोहब्बत यूं ही नहीं, ये दावा इश्क यूं ही नहीं, माशूक की तरफ से अगर ये सवाल बुलंद किया जाए कि बताओ ए उश्शाक मुझसे कितनी मोहब्बत रखते हो, कितना इश्क करते हो, तो यकीनन यहाँ उठते हुए हर कदम से ये आवाज़ आएगी कि ऐ मौला, हम आपकी मोहब्बत में अपनी जान तक फिदा कर देंगे, हमें अपनी जान कुर्बान करने से कोई चीज़ माने नहीं। जिस तरह 61 सन हिजरी में आपके आवानो अंसार, आपके अहबाब, आपके अकरबा ने ये दावा बुलंद किया था जब शब आशूरा आपने उनसे पूछा जाना है तो चले जाओ, हुसैन के घर वालों को अपने साथ लेके चले जाओ, चिराग बुझाता हूँ चले जाओ, तो किसी कीमत पर भी वो आपको छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं हुए, बल्कि उन्होंने उस दावे इश्क को निभाया है और उस कीमत को अदा किया कि जो कीमत अपनी जान की कीमत थी। ऐ अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन, आज हम भी मौजूद हैं आपके रास्ते पर, आज हम भी मौजूद हैं आपके असहाबे बावफा के रास्ते पर, और हम भी अपनी सदा बुलंद कर रहे हैं और ये दावा कर रहे हैं कि ऐ इमाम आली मुकाम, हम भी अपनी जान तक को फिदा कर देंगे इस राह में, अपने माल, अपने बीवी बच्चों, अपने घर बार, अपने किसी रिश्ते नाते, अपने दुनिया से और माल दौलत से किसी इलाके को बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम हर वो चीज़ कुर्बान कर देंगे जो आप और हमारे दरमियान रुकावट बनेगी। यकीनन ये उश्शाक अपनी ज़ुबानें हाल से ये दावे बुलंद करते हुए बढ़ रहे हैं करबला की तरफ, बढ़ रहे हैं हुसैन की तरफ। हुसैन और इनके माशूक़ हकीकी से इनका फासला मिटता चला जा रहा है और ये सफ़र कटता चला जा रहा है। ये जहाँ बदरी मोहब्बत और ये जहाँ रूहानी मोहब्बत सबूत है इस बात का कि इस दुनिया में इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम से बढ़कर हमें कोई ऐसा माशूक नज़र नहीं आता कि जिसके लिए इतने ज़्यादा उश्शाक इस तरह के दावे बैक ज़ुबान कर रहे हों, इज्तिमाई सूरत में कर रहे हों। इस तरह से मुसलसल इतने लंबे सफ़र में थकावटों, मुश्किलात, तकालीफ को बर्दाश्त करते हुए ये मुसलसल सदा बुलंद करते रहे हों कि हल मिन नासिरिन यंसुरुना की सदा आसमान करबला में बुलंद होने के बाद जो लब्बैक या हुसैन का सफ़र शुरू हुआ, जो सिलसिला शुरू हुआ, जो एक तहरीक शुरू हुई और उसका आगाज़ हो जाने के बाद आज तक तारीख़ उसके इख्तिताम को तलाश कर रही है, लेकिन आंखें अंधी हो जाएंगी, कान बहरे हो जाएंगे, लेकिन ये सदाएं तब तक बुलंद होती रहेंगी कि जब तक हुसैन को अपना दुश्मन समझने वाली, अपना मुखालिफ समझने वाली हर आवाज़ खामोश नहीं हो जाती। कुछ बाकी न रह जाएगा तब भी नाम हुसैन बाकी होगा, सब कुछ मिट जाएगा तब भी लब्बैक या हुसैन की ये सदा आसमान की तरफ बुलंद होती रहेगी। यकीनन बहुत खूबसूरत मनाजिर कि यहाँ मौसम की तपिश है और सूरज गुरूब होने के दर पे है, लेकिन यहाँ पर इन आखिरी औकात में भी ज़ायरीन की इस हालत का और इस जिस्मानी मशक्क़त का पास रखा जा रहा है और लिहाज किया जा रहा है, उन पर पानी छिड़का जा रहा है और इस ठंडे पानी से उनको राहत पहुंचाने का सामान किया जा रहा है। कहीं अगर सफ़र उनको थकावट से दो चार कर रहा है तो उनको गर्म मशरूब पेश किए जा रहे हैं कि जिनकी वजह से उनकी थकावट में नुमायाँ कमी हो जाने के बाद नए और ताज़ा दम होकर इस सफ़र को एक मरतबा फिर शुरू करने के हवाले से वो तैयार नज़र आते हैं। यहाँ पर उनके आराम और सुकून के लिए कहीं पर कुर्सियाँ बिछा दी गई हैं तो कोई अपने घरों का बैठने का सामान सोफ़ों और नशिस्तों की सूरत में ले आया है और उसने इस तरीके करबला में अपने घर की हर प्यारी चीज़ को रख दिया है कि देखो ये दावा फ़कत ज़ुबानी दावा तो नहीं, अगर मैं हुसैन को चाहता हूँ तो उसकी कीमत भी अदा करनी है और उसकी कम अज़ कम कीमत ये है कि हर वो चीज़ जो मुझे प्यारी है। तो कुरान ने एक मेयार मुकर्रर कर दिया, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफ़िकू मा तुहिब्बून, जो पसंद करते हो, जो चीज़ महबूब तरीन है, अगर तुम उसको राहे इलाही में रख देते हो तो समझ लो कि तुमने नेकी की है। आज हम भी हुसैन से इश्क का दावा करते हैं तो अपनी प्यारी चीज़ को हुसैन की राह में रख देते हैं कि ऐ इमाम हुसैन, आपके चाहने वालों के लिए मेरे इस दुनिया का सब मालो मता जायज़ है और मैं आज
इस बात पर राजी हूँ कि ऐ इमाम आली मुकाम, आप पर अपना माल और दौलत, अपनी जान और माल और अपने घर बार समेत हर चीज़ आप पर कुर्बान कर दूँ। यकीनन बहुत उम्दा अंदाज से आप बयान कर रहे हैं और इबादतों का ये सफ़र हमेशा से जारी है और हमेशा जारी रहेगा। यकीनन आप अपनी स्क्रीन पर मुलाहिज़ा कर सकते हैं कि पैदल सफ़र के ये रूह परवर मनाजिर और ये रूहानी मनाजिर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। यकीनन हम ये अपने उन नाज़रीन के लिए ये मनाजिर पेश कर रहे हैं कि जो नाज़रीन इस साल अरबईन हुसैनी में शामिल नहीं हो सके और इस पैदल सफ़र में शामिल नहीं हो सके। गोया हम उनकी इस आरज़ू को लिए हुए बारगाह इमाम में चले जा रहे हैं। हमारा हर कदम उनके लिए उठा हुआ है, हमारा हर कदम पैदल चला हुआ कदम ये उनकी नियाबत में है इंशाअल्लाह। और हम उनकी दुआएं, उनकी आरज़ुएं और उनकी हाजात और मनाजात को बारगाह इमाम में पैदल लिए जा रहे हैं। ये जो आप हमें अपनी स्क्रीन पर मुलाहिज़ा कर रहे हैं, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपकी दुआएं लिए हम बारगाह इमाम में जा रहे हैं इंशाअल्लाह। आपकी दुआएं भी वहाँ पहुँचाएंगे, आपके लिए दुआ भी करेंगे। और यकीनन जिस हुसैन इब्न अली के लिए हम ये सफ़र कर रहे हैं, जिस हुसैन इब्न अली के लिए ये इतनी कसीर तादाद में लोग जमा हैं और सलाम अक़ीदत पेश कर रहे हैं, हाँ, ये किस बात का इशारा है? ये इस कदर हुजूम का होना कि इंसान जिसमें जिस इतनी बड़ी तादाद में किसी को अपने खाने की फ़िक्र नहीं है, किसी को पानी की फ़िक्र नहीं है, हज़ारों की तादाद में और लाखों की और करोड़ों की तादाद में तो लोग मौजूद हैं। और कई लोग ऐसे हैं कि जो उनकी खिदमत कर रहे हैं। आप ये मुलाहिज़ा कर सकते हैं कि किस कसीर तादाद में लोगों के लिए खाना मौजूद है, लोगों के लिए पानी मौजूद है और हर किस्म की वो सहूलत जो एक इंसान को सफ़र में मैसर होनी चाहिए, वो तमाम सहूलियात इस रस्ते में आपको मिलेंगी। आपको किसी मंज़र पर कोई खादिम पाँव दबाता हुआ नज़र आएगा, आपको किसी मकाम पर कोई पानी पिलाता हुआ नज़र आएगा, कोई किसी मकाम पर खाना खिलाता हुआ नज़र आएगा। और अपने अपने घरों से बाहर निकल कर रात के अंदर भी, रात के वक्त भी ये खुद्दाम आते हैं और आकर गुजारिश करते हैं, आइए तशरीफ़ लाइए, हमारे घर के दरवाजे खुले हुए हैं, हमारे बिस्तर आपके लिए आमादा हैं, हम आपको बिस्तर देने को तैयार हैं, हम रहने के लिए मकान देने को तैयार हैं। बस आप अपने कदमों को हमारे घरों में रखिए ताकि हमारे घर बाबरकत हो जाएं। खुदा की कसम, इससे बड़ा एक ज़ायर का क्या मकाम हो सकता है? इससे ज़्यादा एक ज़ायर की क्या इज़्ज़त की जा सकती है? यकीनन चूँकि हुसैन से वादा किया है मौला, आपके ज़ायरों की खिदमत करेंगे, आपके ज़ायर जो आएगा जिस कदर हो सका हम उनकी खिदमत करेंगे। तो मौला आका देखिए, ये आपके चाहने वालों की, आपके शौक़ मोहब्बत में चल के आने वालों की किस तरह से खिदमत की जा रही है और लोग शौक़ मोहब्बत में चले जा रहे हैं। और यकीनन ये इतनी कसीर तादाद किस बात की तरफ इशारा करती है? हाँ, ये उस बात की तरफ इशारा करती है कि जब वक्त का यजीद ये चाहता था कि हुसैन के वजूद को ख़त्म कर दे, नाम हुसैन को ख़त्म करना चाहता था, हुसैन के मिशन को ख़त्म करना चाहता था, हुसैन इब्न अली के पैगाम को ख़त्म करना चाहता था, लेकिन खुदा की कसम यजीद तो मिट गया, न नाम हुसैन उससे मिट सका, न हुसैन का पैगाम मिट सका, न हुसैन के चाहने वालों की तादाद में कमी आ सकी, न हुसैन से मोहब्बत करने वालों की तादाद में कमी आई। आइए ज़रा चारों तरफ नज़र दौड़ाइए, क्या हुसैन के चाहने वाले आपको नज़र आएंगे? और यही तो वजह है कि 1400 साल पहले अगर आप देखें तो हुसैन और हुसैनियत के खिलाफ कैसा प्रोपोगंडा किया गया। हर शख्स ये चाहता था कि नाम हुसैन को ख़त्म कर दिया जाए। और चूँकि ये बात है कि अगर 3 ताकतें किसी के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर दी जाएं, तो 3 ताकतें अगर एक इंसान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हों तो उसका नाम ख़त्म हो जाता है, उसका वक़ार ख़त्म हो जाता है, उसकी इज़्ज़त बाकी नहीं रहती, उसका वजूद इस सफ़े हस्ती से मिट जाता है। लेकिन खुदा की कसम, आइए देखिए सही, अगर किसी के ख़िलाफ़ फ़ौज की ताकत इस्तेमाल की जाए तो उस इंसान का नाम ख़त्म हो जाता है, उसका वक़ार। अगर वक्त की हुकूमत किसी के ख़िलाफ़ हो जाए तो उसे ख़त्म कर दिया जाता है, उसके नाम को। अगर वक्त का, अगर लोग इक़्तिसाद और पैसे की ताकत किसी के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करते हैं तो
تو ان کے ایک نام کو، ان کے وجود کو اور ان کی عزت اور وقار کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ لیکن خدا کی قسم آئیے دیکھیے حسین ابن علی کو کہ پیسہ بھی حسین کے خلاف استعمال کیا گیا، طاقتیں بھی حسین کے خلاف استعمال کی گئیں، یزید کی ساری فوجیں بھی حسین ابن علی کے خلاف استعمال کی گئیں۔ اس وقت کی یزیدیت حکومت بھی حسین ابن علی کے خلاف تھی، لیکن اتنی طاقتوں کے استعمال کے باوجود بھی آج بھی 1400 سال بعد بھی حسین ابن علی جیسے کل زندہ باد تھا ویسے آج زندہ باد ہے۔ ہر شخص حسین زندہ باد اور یزید مرد آباد، صرف حسین اور یزید کی بات نہیں بلکہ حسینیت زندہ باد اور یزیدیت مرد آباد کے نعرے لگاتا ہوا نظر آتا ہے۔ آج 1400 سال بعد بھی کوئی یزید کا نام لینے والا نہیں ہے، اور یہ اتنی تعداد حسین حسین کر کے سلام پیش کر رہی ہے، سلام یا حسین لبیک یا حسین۔ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں آپ بیان فرما رہے ہیں، اور یقیناً جناب سبط حسن مہدی صاحب آپ کی خدمت میں ایک گزارش کرنا چاہوں گا کہ ایک یعنی بنیادی سوال ہے کہ جو ہمارے ذہنوں میں پیدا ہوتا ہے کہ جب بھی انسان کبھی سفر کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے ذہن میں بہت سی مشکلات پہلے ذہن میں آ جاتی ہیں۔ اگر جا رہا ہوں تو زیادہ راہ کیا ہے، بے شک اس کے لیے میرا کھانے پینے کا انتظام میں کیسے کروں گا، اس کے لیے سونے کا اور آرام کرنے کا میں کیسے انتظام کروں گا، اور اسی طرح سے اور اس طرح کے بنیادی سوال ذہن میں ہوتے ہیں۔ صحیح۔ لیکن اس سفر کی خصوصیت اور خوبصورتی یہ ہے کہ ہر کوئی، اب چاہے عراق کی بات کریں تو آپ کو معلوم ہے اور ہمارے ناظرین بھی شاید جانتے ہیں اس بات کو کہ بغداد، سماوا اور اسی طرح سے بصرہ سے بھی لوگ مشی کر کے آ رہے ہیں، اور اسی طرح دور دراز سے اگر عراق سے باہر کی بات کریں تو بہت دور دراز سے ہزاروں کلومیٹر کا سفر کر کے لوگ، جیسے کہ آپ بیان کر رہے ہیں جیسے زیادہ راہ اور سفر میں بہت ساری چیزوں کی ضرورت، دیکھیں یہاں جیسے کھانے پینے اور بہت ساری چیزوں کا اہتمام ہے، اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں مسائل شرعیہ کے لیے بھی علماء کرام تشریف فرمائیں کہ اگر آپ کو کسی مسئلہ کوئی درکار ہو، کوئی آپ کو سوال کرنا ہو، کوئی پوچھنا ہو، ظاہر ہے انسان کا 2 دن کا 4 دن کا 10 دن کا سفر ہے، اگر کوئی شرعی مسئلہ آپ کو درپیش ہو جاتا ہے تو وہاں پر بھی علماء کرام موجود ہیں، وہ آپ کو اس کا جواب دیتے ہیں۔ کسی کو کوئی سوال ہو تو یہ ساری چیزیں ایک سفر کے اندر جو مہیا ہونی چاہیے، روح کی غذا بھی موجود ہے اور جسم کی غذا بھی موجود ہے، موکب روحانی یہاں پر موجود ہے اس سفر میں۔ یقیناً دور دور سے آنے والے جو احباب ہیں وہ بے نیاز ہیں ان ضروریات سے کہ جن کا ذہن میں لاتے انسان پریشانی کا شکار ہو جاتا ہے کہ میں سفر کیسے مکمل کر پاؤں گا، لیکن ماشاءاللہ اس سفر میں یہ سب مشکلات امام حسین علیہ السلام کی طرف سے، ان کے چاہنے والوں کی طرف سے حل کر دی گئی ہیں۔ گویا خود خدا کی طرف سے یہ ایک دعوت ہے کہ چلے آؤ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے، راستے کی مشکلات جانیں اور حسین اور اس کے چاہنے والے جانیں۔ یقیناً بہت ہی طویل ترین مسافت طے کر کے زائرین پہنچے ہیں، تو یقیناً یہ اس طرف بھی اشارہ کر رہا ہے کہ یہ ساری مشکلات آپ کی دور کی جا رہی ہیں، تو اس لیے کہ سبط بھائی تاکہ ادھر ادھر ذہن نہ بھٹکتا رہے، آپ کیا کھائیں گے، دن کیسے گزرے گا، رات کہاں سوئیں گے، اور تھکاوٹ کیسے اترے گی، اور گرمی ہوگی یا نہیں ہوگی، یہ ساری چیزیں ثانوی حیثیت رکھتی ہیں اور آپ کے ہدف سے آپ کو ڈسٹریکٹ کرتی ہیں۔ لیکن جب یہ ساری مشکلات حل ہو گئیں تو یقیناً شاید خدا کی طرف سے ایک توفیق جبری ہے کہ تمہارا ذہن، تمہارا ارتکاز، تمہارا فوکس، تمہاری توجہ سوائے ہدف حسین کے علاوہ کہیں اور نہ بھٹکے، اور ہدف اور منزل آخری ہماری حسین ابن علی ہے۔ سبحان راستے اللہ۔ کے اندر ہم جو کریں گے جو کام ہے اور ذکر الہی اور سب، اور یہ جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں جب انسان سفر کرتا ہے تو بہت ساری چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھتا ہے، تو میں ساتھ میں ایک چیز کا اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو ہمارے زائرین یہاں پر سفر کے لیے سفر زیارت کو آ رہے ہیں، جو ہمیں سن رہے ہیں، یا جب کبھی بھی وہ سفر زیارت پر آئیں گے تو چند چیزوں کا لحاظ رکھنا بھی ان کے لیے ضروری ہے کہ جب آپ سفر کرنے کے لیے نکلیں، سفر میں سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ آپ کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ قربتاً اللہ کر رہے ہیں، کہ آپ اللہ کے لیے یہ سفر کر رہے ہیں اور راہ خداوندی میں نکلے ہیں، قربتاً اللہ کی نیت ہونی چاہیے۔ کوئی یعنی اخلاص ایک بنیادی عبادت کی ایک بنیادی جز کا نام ہے اخلاص۔
لہذا آپ کا یہ سفر سبحان بھی اللہ۔ اخلاص کا سفر ہونا چاہیے. آپ اگر سفر پر نکلے ہیں کسی کو دکھاوے کے لیے نہیں ہے، اور بلکہ جب آپ سفر کر رہے ہیں تو آپ سفر کے دوران جو آپ کا سب سے بہترین زیادہ راہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ محمد و آل محمد پر درود پڑھتے ہیں. سبحان اللہ، یہ سبحان روایات کا اللہ۔ ماخذ ہے جو آپ آداب زیارت یقیناً دیکھ پا رہے ہوں گے ان مناظر میں بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ جنہوں نے ہاتھوں میں تسبیح رکھی ہوتی بے ہے، شک، بے شک، اور بے شک۔ ابھی جیسے میں یہ بات کر رہا تھا تو یقیناً دیکھنے والے متوجہ ہیں کہ ایک ہمارے زائر کے ہاتھ میں یہاں پر تسبیح موجود ہے کہ جو چلتے بھی جا رہے ہوتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ ذکر الہی سے اپنی زبان کو مشغول بھی رکھتے ہیں. تو یقیناً یہ اشارہ کر رہا ہے اس پوائنٹ کی طرف کہ یہ سب قربتاً اللہ کی نیت سے حسین کی جانب بڑھے چلے جا رہے ہیں، اس لیے کہ اگرچہ لوگوں کی طرف سے اہتمام دیکھ کر اور ہمارا امام حسین سے تعلق دیکھ کر سال بھر کی ہماری ساری مصروفیات ایک طرف اور امام حسین علیہ السلام کے لیے وقف کیا گیا وقت ایک طرف، ان پر خرچ کیا گیا وہ بے مایہ سرمایہ ایک طرف، جو اگرچہ اپنی تمام تر وسعتوں کے باوجود حسین کے شایان شان نہیں ہے، لیکن ان کا یہ اعتراض بجا ہے کہ کیوں تم اتنا حسین حسین کرتے ہو، اتنا تمہیں خدا خدا کرنا چاہیے، تم کیوں ان ہستیوں کو اللہ سے ملاتے ہو. تو ان کے لیے میں اتنا ہی جواب کہنا چاہوں گا کہ دیکھو یہ تمہاری کوتاہ فکری ہے، یہ تمہاری عدم معرفت ہے، یہ ہمارے اس ہدف سے عدم جانکاری ہے کہ تم اس طرح کے اعتراض کرتے نظر آتے ہو. ہم کون ہوتے ہیں ان مبارک ہستیوں کو، ان مقدس ہستیوں کو اللہ سے ملانے والے؟ یہ تو یہ ہیں کہ جو ہمیں اللہ سے ملاتے ہیں، یہ تو یہ ہیں کہ جو ہمارے اور خدا کے درمیان کے فاصلوں کو ختم کرتے ہیں، مٹاتے ہیں اور ہمیں اللہ سے جوڑ دیتے ہیں. اس لیے کہ ان کا ہر قدم زندگی کو اگر دیکھیں تو اللہ کے لیے ہوتا تھا. اور یہ وہ ہستیاں ہیں، اتنی کریم ہستیاں ہیں کہ جب بھی کبھی تعریف کا موقع آتا، جب بھی کبھی فخر کا مقام ہوتا، کوئی آپ کی منہ پر آپ کی تعریف کرتا تو یہ سوائے خدا کا نام لیے کوئی جواب نہ دیتے اور فرماتے تعریف اس خدا کی جس نے جہاں بنایا، جس نے ہم محمد آل محمد کو بنایا، جس نے ہم محمد آل محمد کو ان فضیلتوں کا حامل بنایا، ان آزمائشوں میں ہمیں ثابت قدم رکھا. اور یقیناً آپ ہی کی بدولت اور ان ہستیوں کے طفیل، ان کے وسیلے سے ہم بھی انشاءاللہ انہی راہوں پر چلتے ہوئے، انہی کی طرف بڑھتے ہوئے بلندیوں پہ فائز ہوں گے. یقیناً یہاں پر زوار کے جو قافلے آپ کے سامنے موجود ہیں ان میں سے بہت سی تعداد نوجوانوں کی ہے جو کہ بہت خوش آئند ہے، اور یقیناً یہ دعویٰ ہے اور اس اعتراض کا بھی جواب ہے کہ آج نوجوان دین سے دوری چاہتے ہیں. یقیناً اگر عشق حسینی کی حرارت دل میں ہو اور اگر ماں باپ امام حسین کے نام پر تربیت کریں بچوں کو، جس طرح کہ یہاں آپ کو جا بجا بچے نظر آ رہے ہیں، تو یقیناً بڑھتی عمر کے ساتھ یہ امام حسین وہ واحد طبیب النفوس ہے، وہ واحد طبیب القلوب ہے کہ جو انسان کو اپنے اللہ سے دور نہیں ہونے دیں گے یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کر لے. یقیناً سبحان اللہ، بہت عمدہ آپ بیان فرما رہے ہیں. یقیناً کہ یہ وہ رستہ ہے، یہ وہ مقام ہے کہ جب انسان اس بارگاہ پہ آ جاتا ہے تو یقیناً یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جو ہمیں اللہ تک لے جاتی ہیں اور اللہ تک جانے کا یہ وسیلہ ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ہمیں چند چیزیں اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے. وہ یہ کہ ہم یہ دیکھتے ہیں، ہم مجالس برپا کرتے ہیں، ہم جو ہے وہ جلوسوں میں جاتے ہیں، ہم عزاداری کرتے ہیں، اور آج ہم یہاں زیارت کے لیے اس ایک بڑی تعداد میں ہم جو ہے وہ مشی کر رہے ہیں اور پیدل سفر کر کے جو ہے وہ کربلا پہنچیں گے. یہ یاد رکھنا چاہیے کہ شاید لوگ یہ سمجھتے ہیں اور لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ چونکہ ہم جا رہے ہیں، آج ہم پیدل سفر کر رہے ہیں تو شاید ہمارا ہونا اور ہمارا وجود یہ اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ جو ہے وہ ہماری تعداد جو ہے وہ زیادہ ہے. اگر ہم نہیں ہوں گے تو شاید جو ہے وہ یہ مشی کا سلسلہ ختم ہو جائے گا. اگر ہم نہیں برپا کریں گے تو شاید یہ مجالس کا سلسلہ باقی نہیں رہے گا. اگر ہم نہیں کریں گے تو شاید یہ ذکر ختم ہو جائے گا. میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ یہ ذکر ہماری وجہ سے نہیں ہے بلکہ ہم اس ذکر کی وجہ سے زندہ ہیں. سبحان اللہ، یہ ذکر وہ ہے جو سبحان ہمیں باقی رکھے ہوئے ہیں. یہ ذکر، یہ حسین کی راہ پر نکلنا، یہ ایسی چیز ہے جس نے ہمیں تشخص دیا ہے، جس نے ہمیں باقی رکھا ہے، جس نے ہمیں زندہ رکھا ہے. اس ذکر کی وجہ سے ہم زندہ ہیں. ہم اس ذکر کے بانی نہیں ہیں، ہم اس ذکر کے بچھانے والے نہیں ہیں، بلکہ ہم تو خادم ہیں. جس طرح سے یہ مومنین کی خدمت کر رہے ہیں، سبحان اللہ،
खातिम है, इसके बानी वो हैं जो वक्त के इमाम पर्दे गैब में हैं। और खुदा की कसम ये जोश और जज्बा इन बच्चों में कहाँ से आता है जो आप देख रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे अपने हाथों में वो चीज़ें उठाए खड़े हैं जिस कदर वो दे सकते हैं, और किस कदर मेहर मोहब्बत के साथ, किस कदर जोश और जज्बे के साथ ये छोटे बच्चे भी अपना हिस्सा शामिल कर रहे हैं इसमें। अगर वो एक टिश्यू पेपर के ज़रिए आपकी खिदमत कर सकते हैं तो वो वहाँ खिदमत कर रहे हैं। और जिस तरह से खिदमत कर रहे हैं उस तरह से खिदमत कर सकते हैं, और जिस तरह से वो अपनी जो है वो इसमें हिस्सा मिला सकते हैं वो उस तरह से अपना हिस्सा मिलाते हैं, उसमें अपना हिस्सा शामिल करते हैं। यकीनन ये वो मोहब्बत और ये जोश और जज्बा है जो बचपने में इंसान की ऐसी तरबियत की जाएगी कि बच्चा छोटी उम्र में खिदमत ज़ुव्वार हुसैन में निकल पड़ेगा तो यकीनन जवानी का क्या आलम होगा, उसके बुढ़ापे का क्या आलम होगा। यकीनन अपने बच्चों को तरबियत दो। ये वो तरबियत है कि जो आपके काम आती है। ये वो तरबियत है कि जब इंसान अपने बच्चों की इतनी अच्छी तरबियत करे, उन्हें नमाज का सलीका भी सिखाए, उन्हें कुरान भी पढ़ाए, और साथ साथ उन्हें हुसैन इब्ने अली का भी बताए कि ये वो हुसैन का रास्ता है जिस रास्ते पर निकल कर हमारी निजात हो सकती है। दुनिया में भी हमारी निजात है और आखिरत में भी निजात है, क्योंकि ये निजात का ही तो रास्ता है जिसके बारे में रसूल ने फरमाया, इन्नल हुसैना मिस्बाहुल हुदा व सफीनतुन नजात। मेरा हुसैन हिदायत का चराग है और निजात की कश्ती है। मेरा हुसैन हिदायत का चराग है, मेरा हुसैन निजात की कश्ती है। मेरा हुसैन हिदायत का चराग, मेरा हुसैन निजात की कश्ती। अगर इस दुनिया में हिदायत चाहिए और अगर इस दुनिया में आपको निजात चाहिए तो हुसैन इब्ने अली के दरवाजे पे आ जाओ। यकीनन हुसैन इब्ने अली का दरवाज़ा वो दरवाज़ा है कि जो आपको क़यामत तक निजात तक लेके जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत ही खूबसूरत मनाज़िर आप देख पा रहे हैं कि जहाँ पर नौजवान लोगों की ज़्यादा तादाद आपको नज़र आ रही है कि जिन्होंने अपने बैगों पर मौजूद एक तहरीर लिख रखी है जो इंतहाई खूबसूरत है, जो इंतहाई बामाना है, जो इंतहाई बाहदफ है। और इन्होंने अपने यहाँ बैगों पर मौजूद ये तहरीर सिर्फ अपने लिए नहीं रखी बल्कि दूसरों के पढ़ने के लिए भी वाज़े की हुई है कि देखो, अगर तुम्हारा यहाँ पर कुर्बतन इल्लाह का इरादा और नीयत नहीं है तो यकीनन ये इबादत नहीं होगी, बल्कि यहाँ पर मौजूद इर्द गिर्द की चीज़ों में खो ना जाना, बल्कि हदफ जहन में रहे कि ये इबादत है। इबादत कुर्बतन इल्लाह की नीयत से की जाती है। और देखो कि कुर्बतन इल्लाह का एक मजहर ये है कि तुम इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम को याद रखो, इमाम अलैहिस्सलाम के ज़हूर पुरनूर को अपने जहन में रखो। और ये खूबसूरत तहरीर जो इन्होंने लिखी कि या मेहदी कुल्लु खुतवतिन खतौतहा, या मेहदी ए यूसुफ ज़हरा, हर कदम जो राह हुसैन में उठा रहा हूँ, ले ज़हूर का नज़र तुहा, मैं ये आपके ज़हूर की नज़र करता हूँ और आपके ज़हूर की ताजील के लिए ये कदम उठा रहा हूँ। ए इमाम दौरा, आपको हम भूले नहीं हैं और आप ही तो हैं कि जो याद है, बाकी सब भूल चुके हैं। आप ही तो है कि जिसका तज़किरा होना चाहिए, जिसे याद रखना चाहिए, जो याद रखे जाने के काबिल है, बाकी सब तो जहन में मौजूद होना ये तौहीन इंसानियत है, ये तौहीन ज़हन है, ये तौहीन हाफ़िज़ा है। ये आप ही हैं कि जिन्हें याद रखना चाहिए। हर अमल आपको जहन में रखते हुए किए जाना चाहिए। और यकीनन वारिस हुसैन और मुंतक़िम शुहदाए करबला होने की हैसियत से आप हक रखते हैं कि इस सफ़र में हर लम्हा आपसे मुखातिब हुआ जाए, आपसे दिल की बातें की जाए और अल्लाह के हुजूर शिकवा पेश किया जाए कि बारे लाहा, उन तमाम मजालिम को अब तक क्यों बाकी रखा, अब तक उनका इंतकाम क्यों ना उठा रखा। बारे लाहा, तेरी मसलहत तू बेहतर जानता है, लेकिन हम तब तक इंतज़ार करेंगे जब तेरी मसलहत उसके ज़हूर पर मुंतज होगी और हम उसके कारवाने अंसार में शामिल होकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का बदला लेंगे, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कत्ले नाहक का बदला लेंगे और इस दुनिया में हक का बोलबाला होगा, इस दुनिया में हुसैन हुसैन होगा। ये दुनिया तरीके करबला बन जाएगी जहां हर शख्स अज़ादार इमाम हुसैन नजर आएगा, जहां हर शख्स इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तरफ कदम बढ़ाता हुआ नजर आएगा और हर
जब मशी करते हैं एक आगाज होता है, एक इख्तिताम होता है। यकीनन जहन में रहे मशी अपनी तमाम तर मारिफत के साथ की जाए, इसलिए कि जब भी इंसान मशी करते हुए रास्ता तय करता है, यकीनन कोई चीज़ है जिसे वो पीछे छोड़ के जा रहा है और कोई चीज़ है जो उसके नज़दीक ज़्यादा मुहिम है, ज़्यादा अहम तरीन है, जिसकी तरफ वो बढ़ रहा है। यकीनन ये मशी भी है कि जिसे इंसान अगर सोचे तो इस नतीजे पे पहुंचेगा, हमने हर वो चीज़ छोड़ दी जो इमाम को पसंद नहीं, अब इमाम की तरफ बढ़ रहे हैं कि हर वो चीज़ जो इमाम को पसंद है उसे करते चले जाएंगे और इस सफ़र इश्क में मुलाहजा करेंगे हर उस चीज़ को जो यकीनन तालीमात इमाम हुसैन में से है, खुशनूदी इमाम हुसैन का बायस है। अगर हमारे लिए ये मुमकिन हुआ कि अपने मोमिनीन भाइयों को खुश करें तो ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को खुश करने के लिए कर पाएंगे। और इसी तरह अगर हमारी दरमियान मौजूद तफरीक के 100 असबाब मौजूद हैं तो उन सब को भुलाकर हम नाम हुसैन पर जमा हो जाएंगे, एक दूसरे की मोहब्बत से अपने दिलों को भरेंगे, एक दूसरे के खिलाफ कदूरतों को दिल में जगह नहीं देंगे, बल्कि तमाम तर रुकावटों को दूर करते हुए मोहब्बत और यगानकत का ये सफ़र करबला तक हम पहुंचकर मुंतज करेंगे। सुभान अल्लाह, बहुत उम्दा बयान फरमा रहे थे। यकीनन हमारा इश्क और मोहब्बत का ये सफ़र जारी व सारी है और जारी व सारी रहेगा यकीनन। और जिस कदर मगरिब का वक्त करीब होता जा रहा है, लोगों की तादाद में मज़ीद इजाफ़ा होता जा रहा है, चूँकि ज़ाहिर है गर्मी का मौसम है, कुछ लोग जो है वो जब सूरज ग़रूब होने के करीब होता है तो ज़्यादा जो है वो तादाद में लोग मवाक़िब से निकल जाते हैं और फिर इस सफ़र में जो है वो इस सफ़र का आगाज़ कर देते हैं। और यकीनन जिस तरह जो है वो मगरिब का वक्त करीब होता जा रहा है, उस कदर जो है वो तादाद भी बढ़ती जा रही है और कोशिश ये तमाम जो है वो ज़ायरीन की ये होती है कि जल्द अज जल्द जो है वो इस सफ़र को तय किया जाए और फिर मगरिब की नमाज को किसी न किसी मौके में अदा किया जाए ताकि बर वक्त जो है वो हम मगरिब की नमाज भी अदा कर सकें। और तो यकीनन जो है वो खूबसूरत पॉइंट की तरफ इशारा किया है आपने। ये बरादर ज़ीवकार अभी आपको कैमरे की मदद से दिखाएंगे वो मनाज़िर कि जहाँ पर जगह जगह नमाज और बिलखुसूस नमाज जमात का एहतमाम होता है, कि जहाँ पर आप 3 औकात में या बाज़ औकात अपने अपने हसब इस्तिताअत और वुसअतों को मद्देनज़र रखते हुए नमाज का एहतमाम किया जाता है कि बआसानी जहाँ पर मर्द नमाज पढ़ें वहाँ जमात का इंतज़ाम किया जाए और अगर मुमकिन न हो तो कम अज़ कम फुरादा ही सही लेकिन नमाज को अपने बर वक्त अदायगी को मुसलसल मद्देनज़र रखा जाए। यकीनन ख़वातीन के लिए अलग जगह बनाई जाती है और इसी तरह से यहाँ पर नमाज से हट के जगह जगह मसाइल शरइया की जानकारी के लिए अफराद मौजूद हैं। उलमाए किराम का साथ है कि अगर आप कोई मसला पूछना चाहते हैं तो उनके पास जाइए और अगर यहाँ पर कोई रुकावट है कि जिसमें आप उनकी ज़ुबान को जानते नहीं हैं तो कोई बैठा होगा जो आपकी तर्जुमानी करेगा। और इसी तरह से हाथों में ये कुरान के वो नुस्खे लिए कि जो पॉकेट साइज़ होते हैं बआसानी एक जगह से दूसरे जगह ले जाए जाते हैं ताकि आप जगह जगह उनकी तिलावत कर सकें। और इसी तरह बाज़ औक़ात देखा गया कि इसके अलावा तस्बीह को मुसलसल वो पढ़ते चले जा रहे हैं ताकि वो दुगनी इबादत का सवाब हासिल कर सके। कदमों की इबादत तो अपनी जगह लेकिन साथ साथ ज़ुबान की भी इबादत को कर सके। यकीनन बहुत ज़्यादा यहाँ पर रूहानी मनाज़िर हैं और जहाँ पर मादी ग़ज़ा मुहैया की जा रही है वहीं पर रूहानी ग़ज़ा भी मुहैया मैं की अपने जा रही नाज़रीन को जो है एक बात भी इसकी तरफ ज़रूर मुतवज्जे करना चाहूँगा। यकीनन हम इस रूहानी सफ़र में निकलते हैं और इस कदर जो है वो लंबा सफ़र तय करते हैं जो तकरीबन 85 से 90 किलोमीटर पर मुश्तमिल होता है। ये सिर्फ नजफ़ से करबला है, इसके अलावा जो बाकी शहरों से लोग सफ़र करके आते हैं वो अपनी जगह और वो अलग उसका सफ़र है। यकीनन इतना तवील सफ़र होता है और हम जोश जज्बे और मोहब्बत के साथ इस सफ़र को तय कर रहे होते हैं। हमें किस तरह ये पता चले कि हम जो इतनी मोहब्बत के साथ जा रहे हैं तो हुसैन ने हमारी इस ज़ियारत को भी कबूल किया है? क्या बारगाह खुदाबंदी में हुसैन की ये ज़ियारत करना कबूल है या नहीं है? हमें कैसे पता चलेगा? हम जो इस कदर मोहब्बत में जा रहे हैं, अपने आप को थका भी रहे हैं, जो है वो गर्मी की शिद्दत में भी जा रहे हैं, इस कदर जो है वो मुश्किलात बर्दाश्त करते हुए हम इमाम हुसैन तक पहुँचेंगे और पहुँचकर सलाम करेंगे और ज़ियारत पढ़ेंगे। जो मैं जाकर सलाम करूँगा क्या हुसैन इब्न अली उस सलाम का जवाब भी देंगे या नहीं देंगे? अगर इंसान
یہ سوچنا چاہتا ہے اور یہ اندازہ لگانا چاہتا ہے تو کسی کے پاس بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے انسان کو کہ وہ جا کر پوچھے کہ میری عبادت قبول ہوئی کہ نہیں، میری عزاداری قبول ہوئی کہ نہیں، میری یہ پیدل سفر کرنا قبول ہوا کہ نہیں۔ اگر انسان چاہتا ہے کہ وہ یہ جان لے کہ اس کی زیارت اور اس کا یہ پیدل سفر قبول ہے یا نہیں ہے، تو بس وہ اتنا اندازہ لگائے کہ اس روحانی سفر کے بعد جب وہ حسین کے پاس پہنچے اور جا کر سلام کرے، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین، یہ زیارت کا سفر کر کے جب وہ اپنے وطن لوٹ جائے اور وہاں جا کر لوگ اس کے اندر ایک تبدیلی محسوس کریں اور یہ کہیں، وہ اپنا محاسبہ خود کرے کہ شاید حسین سے ملاقات کرنے سے پہلے شاید میں گناہ کیا کرتا تھا، میں جھوٹ بولا کرتا تھا، اب وہ جھوٹ نہیں بولتا، پہلے کبھی کبھی کسی کی غیبت کر لیا کرتا تھا، حسین سے مل کے آیا ہوں اور یہ وعدہ کیا ہے اب میں غیبت نہیں کروں گا، شاید کبھی پہلے چوری کر لیتا تھا، اب حسین سے وعدہ کر کے جا رہا ہوں، مولا آپ کے اس روحانی سفر میں گیا ہوں تو آپ سے وعدہ کروں گا، یہ وعدہ کر کے جا رہا ہوں کہ میں وہ کام نہیں کروں گا۔ انسان جب یہ وعدہ کر کے لوٹے اور لوگ اس کے اندر ایک تبدیلی محسوس کریں کہ جانے والا کوئی اور تھا اور جب یہ واپس آیا ہے اس کا حلیہ تبدیل ہے، اس کی روحانیت میں فرق نظر آ رہا ہے، اس کے سجدوں میں اضافہ ہو رہا ہے، اس کی نمازوں میں اضافہ ہو رہا ہے، اس کے حسن اخلاق میں اضافہ ہو گیا ہے، اگر انسان اور باقی لوگ اس کے اندر یہ تبدیلی محسوس کریں تو وہ یہ سمجھ جائے کہ میرا یہ سفر قبول ہو گیا ہے اور یہ سفر عشق کا سفر اور یہ میری زیارت قبول، حسین نے میری زیارت کو قبول کر لیا، حسین نے میرے اس رستے پر چل کے آنے کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لیا۔ ہاں ہم سب یہ ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ ہم جو عزاداری کرتے ہیں محرم میں، سفر کے اندر جلوس اور عزاداری کرتے ہیں، اگر اس مہینے کے ختم ہونے کے بعد ہم اس مہینے کو الوداع کر دیتے ہیں اور پھر اپنے اندر کوئی تبدیلی محسوس نہیں کرتے تو سمجھ جائیے ہم نے یہ وقت تو گزارا ہے لیکن حسین سے حاصل کچھ نہیں کیا۔ سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت پوائنٹ کی طرف متوجہ کیا ہے سبت بھائی آپ نے۔ یقیناً ایک بڑے عمل کی قبولیت کا یہی معیار ہمیں احادیث میں بتایا گیا ہے کہ اگر آپ چیک کرنا چاہتے ہیں خدا کی بارگاہ میں شرف قبولیت بھی پائی کہ نہیں، اس لیے کہ ہر عمل کرنے والا قبولیت کی منزل پر بھی پہنچ پائے مشکل ہے، اس لیے کہ قرآن نے یہ وعدہ کیا کہ انما یتقبل اللہ من المتقین، خدا اعمال کرنے والوں کے تقوی کو دیکھتا ہے تو پھر ہی اس کی قبولیت کا فیصلہ کرتا ہے۔ جیسے کہ آپ زادرہ کی بات کر رہے تھے تو ہمارا اس سفر کا زادرہ سب سے بہترین زادرہ تقوی ہے۔ سبحان اللہ، یعنی کہ وہ تقوی کہ جسے یہاں پر سب احباب اپنی نشانیوں کے ہمراہ ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ وہ تقوی جب کسی عالم دین سے اس کی تعریف پوچھی گئی کہ یہ تو کوئی بہت مشکل لفظ ہے، ایسے لگتا ہے کہ ساری زندگی شاید صرف لائبریریوں میں گزار کر علم حاصل کرنا پڑتا ہے یا مسجد کے محراب میں بیٹھ کر زندگی گزارنا پڑتی ہے، تو بڑا خوبصورت جواب دیا، کہا نہیں، تقوی کے منازل ہیں اور سب سے اس کا ایک چھوٹا ترین جو مرحلہ ہے کہ جس سے آغاز کر لینے کے بعد آپ بھی متقی بن سکتے ہیں، ہم میں سے ہر شخص متقی بن کے تقوی کی منزل پہ فائز نظر آ سکتا ہے، وہ یہ ہے کہ اگر تم دو کام کرو، واجب کو بجا لاؤ، حرام سے بچو، تو تم بھی تقوی کی منزل پر فائز ہو جاؤ گے۔ یقیناً یہ انتہائی سہل و آسان ہے کہ جب آپ ایک جائز چیز کو چھوڑ سکتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ روزوں کی مشقت برداشت کی، اسی طرح اب آپ سفر کی مشقت کو بھی برداشت کر رہے ہیں اور ایام عزا آپ کے درمیان میں موجود ہیں۔ ہمارے یہاں مہمان ہیں یہ 2 مہینے اور 8 دن، لیکن ہم ان میں بہت ساری جائز چیزوں کو انجام نہیں دیتے، ہم شادی بیاہ اور خوشی کی کوئی محفل ان دنوں میں بجا نہیں لاتے، اس لیے کہ نام حسین سے ہمیں حیا آتا ہے کہ جن دنوں کی نسبت امام حسین کی شہادت سے ہو گئی، جن دنوں کی نسبت اسیران کربلا سے ہو گئی، ہمیں حیا آتی ہے کہ ان دنوں میں کوئی خوشی منائیں، اس لیے کہ ہم دعوی عشق پر گامزن ہیں اور جس کا سب سے بڑا ظہور یہ ہے، سب سے بڑی نشانی یہ ہے، علامت یہ ہے کہ انسان معشوق جیسا بننا چاہتا ہے، معشوق کی حالت سے انسان اپنی حالت کو متاثر کر لیتا ہے، معشوق اگر خوش ہے انسان خوش ہو جاتا ہے، اور اگر غمگینی کی کیفیت معشوق پر طاری ہے تو انسان غمگین رہتا ہے، جسے روایات میں بھی بتایا گیا ہے۔ تو ہم اسی لیے بہت سی جائز چیزوں کو اپنے اوپر
ममनू कर लेते हैं, तो यकीनन जब हम ये काम कर सकते हैं कि जायज़ चीज़ों को खुद से दूर रखें, तो इसी तरह हराम चीज़ों को खुद से दूर रखना उससे ज़्यादा सहल व आसान है। तो यकीनन बहुत खूबसूरत पैगाम आज आपने दिया कि इंसान जब ज़ियारत से वापस जाए तो ये ज़रूर उसे अपनी ज़िंदगी का मुहासबा कर लेना चाहिए कि ज़िंदगी ज़ियारत से पहले कैसी थी, ज़िंदगी ज़ियारत के बाद कैसी है। यकीनन तब्दीली आने की सूरत में वो खुदा के हुजूर शुक्र का सजदा बजा लाए कि बारे इलाहा तेरी हम्दो सना है कि तूने हुसैन की ज़ियारत को कबूल कर लिया। बारे इलाहा मुझे एक और बार इस करबला की ज़ियारत करना नसीब फरमा, इसलिए कि रिवायात में तरगीब दिलाई गई है कि हर बरस करबला पहुंचने की कोशिश करो। यकीनन उसमें फ़लसफ़ा यही नज़र आता है, राज यही नज़र आता है, ताकि इंसान की ज़िंदगी बेहतरी की जानिब और बेहतरी से बेहतरीन की जानिब गामज़न रहे और इंसान अपने रब के रूबरू होने से पहले अपने आप को कमाल की मंजिल पर, उरूज की मंजिल पर फायज कर ले। यकीनन इंसान, जैसा कि आप यहाँ बयान फरमा रहे थे, कि इंसान जिससे मोहब्बत करता है, कोशिश करता है कि अपने आप को उसके रंग में ढालने की कोशिश करता है, वो काम करता है जिससे जो है वो उसकी मोहब्बत में इजाफा हो जाए, जिससे मोहब्बत करता चाहता है कि वो उस जैसा करे, उस जैसा बने, ताकि वो भी उससे मोहब्बत करे। तो यकीनन आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्योंकि ये तो रिवायात में है कि शियातुना खुलिक़ु मिन फ़ाज़िल ज़ीनतिना यफ़रहूना लिफ़रहिना व यहज़ुनूना लिहुज़निना। ये शिया तो हमारी बची हुई मिट्टी से खल्क़ किए गए हैं, ये हमारी खुशी में खुश हो जाते हैं, हमारी गमी में गमगीन हो जाते हैं। जैसा कि आपने बयान किया कि हम जो है वो अपनी खुशी और गमी को अपने आइम्मा की खुशी और गमी पर कुर्बान कर देते हैं। हाँ, हम तो उनकी खुशी में खुश हो जाते हैं, उनकी गमी में गमगीन हो जाते हैं। और ये पैदल सफ़र करना भी गोया इसी की मानद है, चूँकि शिया होता वो है कि जो आपके चाहने वाला होता है, जैसा उसका इमाम करता है वैसा ही वो ये सफ़र अंजाम देता है। सुभान अल्लाह, छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे आपको सफ़र करते भी नज़र आ रहे हैं, खिदमत करते भी नज़र आ रहे हैं। ये तरबियत औलाद का बेहतरीन नमूना दुनिया में कहीं आपको नज़र नहीं आएगा। महज 3 से 4 दिन कोई ऐसी तरबियत की जाती है, अब इस नस्ल में कुछ ऐसा विरसे के तौर पर मुंतकिल कर दिया जाता है कि गोया ये अज़ादारी वाले चंद दिन, अज़ा के चंद दिन पूरे साल पर हावी और भारी रहते हैं, और इन दिनों में सीखी हुई बातें उनकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाती हैं और वो बेकरार होकर, हाँ बच्चों की बात कर रहा, बड़े नहीं, सिर्फ बच्चों की बात नहीं कर रहा, बड़े बुजुर्ग ख़वातीन मर्द, हमने अपनी आंखों से देखा, इन्हीं कानों से सुना, साल भर वो इन दिनों की इंतज़ार में बेकरार नज़र आते हैं। और रिसेंटली एक ख़बर जो हम तक पहुंची और वीडियो की शक्ल में हमारे अहबाब भी उसको यकीनन सोशल मीडिया पर देख चुके होंगे कि बसरा से तशरीफ़ ले आने वाले लोग जब आगे बढ़ गए और वहाँ पर मवाक़िब जो है उनके लोगों को वहाँ पर खिदमत का मौका इख्तिताम पजीर होता नज़र आया, तो वो गिरिया करके अपने जज्बात को लोगों के सामने बयान करते नज़र आए कि हमारे लिए निहायत तकलीफ़ दे है कि हम ज़ुव्वारे इमाम हुसैन की खिदमत का हक़ अदा न कर सके, और वो सुरूर, वो खुशी जो हमें महसूस हो रही थी इस खिदमत की, अब वो हमें 1 साल इंतज़ार करने के बाद नसीब होगी। और ये फ़िराक, ये दूरी हमसे बर्दाश्त नहीं हो रही, और इसी वजह से वो हमें गिरिया कुना नज़र आए। तो यकीनन यहाँ पर मौजूद आप देख रहे हैं बहुत से मवाक़िब ऐसे हैं कि जो यकीनन आपको नहायत ही मानाखेज़ नज़र आते हैं। और आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो हेल्थ सर्विस को प्रोवाइड किया जा रहा है, और वहाँ पर कुर्सियाँ लगाई जा रही हैं, कहीं पर मसाज किया जा रहा है, और कहीं पर उनके मुख्तलिफ़ किस्म के टेस्ट किए जा रहे हैं। अगर कोई अपना चेकअप करवाना चाहता है, और अगर खुदा न खास्ता इस सफ़र के दौरान किसी को कोई मामूली मुश्किल देखने में आई है, तो अपना चेकअप करके दोबारा से सेहतयाब होकर अपने इस सफ़र को बाकी रख सकता है, सफ़र को जारी व सारी रख सकता है। वहीं पर अब जैसे जैसे नमाज का वक्त करीब आता जा रहा है, लोग वुज़ू की जगहों की जानिब बढ़ते चले जा रहे हैं, और ऐसी जगहों पर हमें रश ज़्यादा
दिखाई देने लगा है कि ताकि लोग वक्त पर नमाज अदा कर सकें। यही वजह है कि हमें यकीनन ये सबक यहाँ पर मिलता हुआ नज़र आता है कि अपने ज़िंदगी के औकात को इमाम हुसैन की नमाज के सदक़े नमाज के औकात के हिसाब से तरतीब दें, इसलिए कि अपने ज़ीशान भाई जैसे कि आप बयान कर रहे हैं, आप देख सकते हैं ये सामने मुलाहिजा कर सकते हैं कि ज़ायरीन किस तरह से जो है वो जैसे नमाज का वक्त करीब होता है तो जो है ना वो ज़ायरीन को बुला रहे हैं कि आप लोग हमारे पास तशरीफ़ लाइए, हमारे मौके में ठहरिए, यहाँ पर नमाज पढ़िए, यहाँ पर खाना खाइए। जो है जैसे कि अभी आप बयान फरमा रहे थे, जैसे जैसे जो है वो लोग जो है वो ज़ायरीन वापस को पलटते हैं, वो मौक़िफ़ खाली हो जाते हैं तो वो मौक़िफ़ को उखाड़ते हुए गिरिया करते हैं, वो उस वक्त रोते हैं कि अब जो है वो हमारे जो ज़ायरीन हैं वो हमसे जो है वो रुखसत हो जाएंगे और फिर शायद हमें जो है वो दोबारा ज़िंदगी में ये मौका मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, हम दोबारा जो है वो उनकी खिदमत कर सकेंगे, ये नहीं कर सकेंगे। यकीनन ये एक मोहब्बत है, वो जोश है, वो जज्बा है, वो वलवला है कि इंसान जो है वो हमेशा ये चाहता है और कि चूँकि ये हुसैन की खातिर कर रहे हैं तो ये चाहते हैं कि सारा साल भी अगर इस तरह से ज़ायरीन हो तो हम सारा साल उनकी इस तरह से खिदमत करें। लेकिन चूँकि ये मस्जिद के चंद दिन होते हैं और लोग आते हैं और फिर इस तरह से ये ज़ियारत करते हैं और इस तरह से ये ज़ायरीन की खिदमत करते हैं और फिर जब ये खिदमत का सिलसिला इख्तिताम को पहुँचता है तो यकीनन ये गिरिया करते हुए नज़र आते हैं कि ऐ काश अभी तो हमें और अच्छे तरीके से और अच्छे अंदाज में खिदमत करनी थी, शायद हम इन ज़ायरीन का हक़ अदा नहीं कर सके। ये यानी वर्ता हैरत में डाल देने वाले मनाज़िर हैं। यकीनन एक जवान आम तौर पर ये तासुर है कि नहीं रोता, खुसूसन अगर मर्द है तो वो गिरिया नहीं करता, नहीं रोता, मगर ये कि कोई बहुत प्यारी चीज़ उससे छीन ली जाए, मगर ये कि कोई बहुत बड़ी नेमत उसकी अगर उससे जुदा हो जाए तब इंसान रोने पे आमादा होता है। तो यहाँ से उनके इस इरफान और मारिफत की मंजिल का अंदाज़ा होता है कि वो इस खिदमत को सिर्फ बराए नाम नहीं कर रहे बल्कि पूरे वजूद के साथ इस खिदमत को ज़ुबार इमाम हुसैन के लिए पेश कर रहे हैं और इन सर्विसेज को प्रोवाइड कर रहे हैं और इसको बहुत ज़्यादा मकाम देते हुए नज़र आते हैं कि जब उनसे ये मौका और ये नेमत अब दूर होती नज़र आ रही है तो उनकी आँखों से ये जज्बात उनके रुखसारों पर बहकर हमें वर्ता हैरत में डाल रहे हैं। यकीनन यहाँ पर जैसे बताया गया नमाज का वक्त है तो सबक हमें लेना चाहिए कि यकीनन इस मशी में अगर कुछ अहबाब शामिल नहीं भी हो सके तो अपनी ज़िंदगी को औकात नमाज के हिसाब से तरतीब दें। जिस तरह मैं अर्ज़ कर रहा था कि जिस तरह एक मशहूर कौल है कि काम से मत कहो, काम से कहो मुझे नमाज पढ़ना है, नमाज से मत कहो मुझे काम करना है। तो इसी हिसाब से अगर हम नमाज़ों को जहन में रखते हुए उनके औकात को अव्वल वक्त को खुसूसन जहन में रखते हुए अपनी ज़िंदगी के मामूलात और कामों को तरतीब दें तो यकीनन इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत पर भी हम कमा हक़्क़ुहु चल पाने की कोशिश कर सकेंगे। यकीनन एक और कौल भी हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो करबला की फ़िज़ा में गूंजा था कि जब अबू समामा सैदावी ने इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अर्ज़ की कि मैं इस वक्त को मुसलसल देख रहा हूँ और अब मुझे महसूस हो रहा है कि गोया नमाज का वक्त दाखिल हो चुका है। हाँ, ये यकीनन उसकी ख्वाहिश उसके लबों पर आई है कि या इमाम मैं चाहता हूँ कि आखिरी नमाज आपके पीछे पढ़ लूँ। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खुशी का ये आलम था आपके अल्फाज से जो ज़ाहिर है। फरमाया जअलकल्लाहु मिनल मुसल्लीन, ए अबू अमामा सैदावी तुझसे मेरी मोहब्बत बढ़ गई इसलिए कि तूने इस वक्त में भी नमाज को याद रखा, तूने हुसैन के साथी होने का हक अदा कर दिया। तूने ज़ीशान साहब बहुत खूबसूरत बयान कर रहे हैं कि यकीनन जो है वो आखिरी वक्त में भी नमाज को याद रखा। जैसे नमाज का वक्त करीब है मैं चाहूँगा कि अब आखिर में जो छोटा सा सेशन जो है वो दुआओं का सिलसिला जारी रखा जाए। बहुत से नाज़रीन जो है बारहा दुआ का कह रहे हैं, हम उनके लिए दुआ गो हैं। परवरदिगार आलम उनकी दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। शोज़ब हुसैन साहब हैं जो लाइव हमें देख भी रहे हैं और के तमाम अहले खाना के लिए हम दुआ करते हैं परवरदिगार तमाम की हवाइज शरीय को पूरा फरमाए। बीमार हैं उन्हें शिफाए कामला व आजिला नसीब करे और अल्लाह तबारक व तआला उन्हें भी ये सआदत नसीब करे कि वो जल्द अज जल्द यहाँ तशरीफ़ लाएँ और इस सआदत से बहरवर हो सके। इसके अलावा इरशाद अली साहिब है, उन्होंने दुआ का कहा परवरदिगार आलम उनकी तमाम हवाइज शरीय को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। इसके अलावा मीर सोलिना जहरा साहिबा हैं कि उन्होंने दुआ इल्तमास से दुआ का कहा परवरदिगार आलम उनकी दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए।
فرمائے اور ان کی تمام حوائج شرعیہ کو پورا فرمائے۔ اس کے علاوہ یاسین ملک صاحب نے التماس دعا کا کہا ہے، ہم دعا گو ہیں، پروردگار عالم ان کی تمام حوائج شرعیہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ حافظ رانا رافع صاحب جو ہیں وہ اس وقت دیکھ رہے ہیں، یقیناً ہزاروں مومنین دیکھ رہے ہیں اور ان کی دلوں میں دعائیں ہیں اور وہ اپنے لیے دعا کروانا چاہتے ہیں۔ پروردگار عالم ان کی تمام حوائج شرعیہ کو، تمام دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ یقیناً یہ وقت بھی چونکہ نماز کا وقت ہے اور بابرکت وقت ہے، نماز کا وقت قریب ہے اور اس وقت ہم طریق کربلا میں موجود ہیں، یہ رستہ کربلا کو جاتا ہے، تو ہم کربلا والے کے صدقے میں تمام دعائیں جو ہے وہ بارگاہ الہی میں پیش کر رہے ہیں کہ پروردگارہ امام حسین کے صدقے میں تمام دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ جون ڈار صاحب ہیں، انہوں نے التماس دعا کا کہا ہے۔ راضیہ بانو صاحبہ ہیں، التماس دعا کا کہا ہے۔ زینبی صاحب ہیں، انہوں نے جو ہے وہ التماس دعا کا کہا ہے۔ ہیرا صاحب جو ہیں وہ ہیرا دستگیر، انہوں نے التماس دعا کا ہے۔ پروردگار جتنے مومنین دعاؤں کا کہہ رہے ہیں، پروردگار تمام کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ بیمار ہیں، شفائے کاملہ و عاجلہ نصیب ہو۔ اگر تنگ دست ہے، پریشان حال ہیں، ان کی پریشانی کو دور فرما۔ اور اس وقت جتنے بھی ناظرین جو ہمیں اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، ان کی سب سے بڑی دعا یہ ہوتی ہے کہ اے کاش ہمیں بھی یہ موقع ملے اور ہم بھی اس پاکیزہ اور روحانی اور عشق کے سفر میں شامل ہو سکے۔ ہم ان کے لیے جو ہے وہ دعا کرتے ہیں، پروردگار عالم ان کی حوائج شرعیہ اور ان کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ناظرین چونکہ نماز کا وقت قریب ہے، انشاءاللہ آج کے لیے جو ہے وہ اتنا کافی، انشاءاللہ آپ سے جو ہے وہ ہم آئندہ ملاقات کریں گے۔ آج کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔